шабатон бахайр дӯстони гиромӣ ва мухлисони озмуи пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо. Ва фикр мекунам ки ин лаҳзаҳо шумо маро дида истодед ва ман шуморо ҳам ҳис мекунам ки бо ман ҳастед ва ин озмуни мо ки аллакай тӯли як сол идома меёбад боз ҳам идома хоҳад ёфт. Аз тарафи дигар аз он ки як моҳ боз мо натавонистем ки ғолибони худро муайян кунем, аз шумо маъзарат мехоҳам, зеро ки хеле кор бисёр аст ва даст наёфтам ки то он лаҳзае ки бо шумо бошам ва тавонам ки тӯҳфаҳоятонро ба ҳамдигар супорем ё худ биёед шумо аз дасти ман тӯҳфа бигиред. Ба ҳар нав ин як чизи рамзӣ аст. Он бозиҳое ки буданду шуданду ҳоло боз идома меёбанд, ҳамеша он тӯҳфаҳое ки мо таъсис додаем бо якҷоягӣ бо ширкати ватанӣ формула 55 ба дасти шумо мерасанд. Аз ин рӯ имрӯз мо бо шумо дар ин маврид дар 4 ҳафтаи охир ки пешгӯиҳо идома доштанд як рамӯз мебардорем, ҷамъбаҳс мекунем ва ғолибонро муайян мекунем. пеш аз ҳама ин вохӯриҳо аз ҳамон вохӯриҳое ки шурӯъ буданд, аз ин вохӯрӣ байни дастаҳои Қазоқистон ва Тоҷикистон ки он бо пирӯзии дастаи Қазоқистон бо ҳисоби 1-0 ҷамъбаст шуд. Аз ҳамон ҷо сарчашма мегирад ва ҳамон бахше ки дар ин вақт пешбинӣ шуда буд барои шумо, яъне он бозиҳое ки пешниҳоди шумо шуда буданд, аз ҳамон ҷо оғоз мекунем. дар ин гурӯҳ, дар ҳамин гурӯҳи бозӣ Сурия бо Эрон бозӣ кард, вохӯрияшон бо ҳисоби 0-3 бо пирӯзии дастаи мунтахаби Эрон ҷамъбаст шуд. Лубнон бо Имороти Муттаҳидаи Араб ин вохӯрӣ бо ҳисоби 0-1. Чин бо Австралия 1-1 бозиданд. Умон бо Япония 0-1 ва Ветнам бо Арабистони Саудӣ 0-1. ин натиҷаҳое буданд ки шумо дӯстони гиромӣ пешгӯӣ кардед. Пешгӯиҳои хеле зиёд дар ин маврид дуруст буданд ва бисёрии шумо тавонистед ки натиҷаи ду вохӯриро пешгӯӣ кунед, аммо ду нафар, яке Зайналобудин Ҷонибеков ҷавоби дуруст фиристоданд ва ҳамчунин Ҳасан Ҳакимов. Ҷонибек Зайналобудинов аз ҳама аҷибаш он аст ки ҳама шумораҳоро 0-1 монданд ва дар ин баробар се вохӯрӣ бо ҳисоби 0-1 ба анҷом расид ва ин ба он кас имкон дод ки аз ҳама пешсаф бошанд, на ин ки пешсаф бо Ҳасан Ҳакимов баробар бошанд, вале чӣ хеле ки гуфтам бо як натиҷаи 0-1. Лубнон бо Имороти Муттаҳидаи Араб 0-1, инчунин Умон бо Яман 0-1 ва Ветнам бо Арабистони Саудӣ 0-1. ин ҳоло ҳамон тӯморе ҳаст ки мо вориди ин зарф мекунем, чун ҳамешагӣ чун аз ду нафар зиёд мешаванд, мо кӯшиш мекунем ки тариқи қуръакашӣ ғолибро муайян кунем ва Ҷонибеков Зайналобудин ба ҳамин ҷиҳозе ки мо дар он қуръакаширо мегузорем ба он ҷо гузошта мешаванд. Дуюм нафар ин Ҳасан Ҳакимов аст. Бозии байни дастаҳои муҳим аз ҳама Сурия Эронро 0-3 пешгӯӣ карданд. Лубнон Имороти Муттаҳидаи Араб 0-1 ва Ветнам бо Арабистони Саудӣ инҷо ҳам 0-1. инҳо ду нафаре буданд ки аз 10 нафари дигаре ки ду ҷавоби дуруст доштанд, бештар ҷавобҳояшон маълум буд ва бартарӣ ҳам дошт бо як ҷавоби дигар. барои ҳамин ҳам инҷо мо ҳоло ғолибро муайян мекунем ва шумо медонед ки мо ғолибонро чӣ гуна муайян мекунем. ду ҷоиза дорем, яке тӯб ва дигаре пироҳани варзишӣ аст ва дар аввал мо ғолиби тӯбро муайян мекунем. ҳоло ин ду нафарро инҷо ҷустуҷӯ мекунем, мегузорем ва якеро ба берун мекашем. ин нафар ки аст? ҳоло мо шумо инҷо хоҳем дид. дар ҳақиқат ин ҳамин расме ҳаст ки мо шумо ҳамеша ғолибонро муайян мекунем. ғолиби ин бахши мо Ҷонибеков Зайналобудин ғолиби ҷоизаи аввал тӯб мешаванд. Ҷонибек Зайналобудин ё худ Ҷонибеков Зайналобудин, шумо ғолиби тӯб ҳастед
و طوری که ما شما اینجا میبینیم اکنون یک نفر دیگر اینجا مونده است. در حقیقت این حسن حکیموف است و شما پیراهن ورزشی فرستاده میشود یا خود اومده از دست ما این پیراهن رو میگیرید. خب ما اولین هفته که بازی کردیم اینجا نشان دادیم. اکنون میگذاریم با بازی دیگری که در این مدار باز پیشگویی های زیادی هم بودند. این وخوری هفته نوبتی که وخوری برای دسته های دوشنبه 83 استقلال بود که با حساب 0-8 جمع بست شد. خوجند با رفشان 3-1. ایران تاجیکستان این بازی های بین 23 ساله ها که در شهر دوشنبه گذاشته بود 1-1 نه این 19 ساله است که 1-1. اندیجان نوبهار 1-2. تاجیکستان ازبکستان 1-0. ایران قرقیزستان 8-0. یعنی جام همون کافه بود که ما در شهر دوشنبه این رو برگزار کردیم. یعنی این نتیجه ها رو هم شما دیدید. در این پای دو نفر سید نجمیدین اسوروف وخوری خوجند رفشن رو 3-1 گفتند و اندیجان نوبهار رو 1-2. این کس از اولین نفرانی هستند که وارد مسابقه یا خود قرعه کشی گردانیده میشوند و از اینجا ما دویم نفر عبدالحکیم محمدزاده هستند. این کس وخوری بین دستای ایران تاجیکستان رو 1-1 و اندیجان نوبهار رو 1-2 پیشگویی کردند. یعنی تقریبا هر دوی این نفرانی که در آزمون ما شرکت می‌ورزند یک وخوری بین دستای اندیجان و نوبهار رو که در اونجا در دسته نوبهار اسوری پنجشنبه بازی میکرد و چمپیونات ازبکستان هم به انجام رسید و شما یاد دارید که دسته نوبهار با اسوری پنجشنبه زینه ششم رو کسب نمود. اینا هم وارد این صندوقچه ما میگردند و ما شما اکنون اینجا معاینه میکنیم که یکم میشود و کی دوم. عبدالحکیم محمدزاده غالب توپ یعنی جایزه توپ با این کس نصیب میکند. عبدالحکیم محمدزاده و نفری دویمه که اینجا حالا با گرفتن دومین توفه سید نجمیدین اسوروف پیراهن این به شما نماینده‌تان رو فرستاد. سید نجمیدین اسوروف خب اینها اولادن در آزمون ما اشتراک میکنند. نفران زیاد هستند. توپ هم بریدند، پیراهن بریدند و این نوبت با سید نجمیدین میسر شد که باز یک جایزه دیگر را از ما برای خود ببرد. خب این بود اون مسئله که ما با شما گفتیم. اکنون میرویم با بازی‌های دور دیگری که اینجا ما خواهد کردیم. یک بازی هفته گذشتهمون با پیشبینی نتیجه بازی‌های رفشن کلوب با خوجند بود. 2-0 انجام یافت. اسخط استقلال 0-3. نوبهار قوقند 2-3. بنیادکار پختکار 3-2. پرسپولیس نفت 1-0 و سپاهان نساجی 2-0. در این پای هم جواب‌ها درست خیلی زیاد بودند، اما علیبک سفروف نتیجه دو بازی رو خوب پیشگویی کردند. اسخط استقلال 0-3 و سپاهان نساجی 2-0. حالا ما علیبک سفروف رو با قرعه کشی اجازت میدیم. اون کس برای معین کردن که کدام توفه نصیبش میگردد، چون اینجا دو نفر هستند با این جهاز وارد میکنیم و شهران عزیزوف هم اسخط استقلال و پرسپولیس نفت رو نتیجه شد درست پیشگویی کردن 0-3 و 1-0. حالا اینجا ما معین میکنیم که غالب هفته سوم ما کی خواهد بود و با کی توپ میرسد و با کسی دیگر پیراهن. حالا اینجا باز برای شفافیت بار دیگر اینجا ما نام‌ها رو دور میدهیم و بعد از اینجا با بیرون میکشیم یک نوشتجات رو که در آنجا نوشته شده است. شهران عزیزوف غالب توپ
شارون عزیزوف شما میتوانید هر لحظه با ما در تماس شوید. ما حتما تلفن خود رو به شما می‌نویسیم و شما با ما در تماس بشید و ما با علیبک سفاروف نیست. علیبک سفاروف هم اینجا ببینید. علیبک سفاروف هم صاحب پیروهن میشوند. نمیدونم این نفرانی که حالا اینجا غالب اومدن در فکر میکنم در یکی از آزمون‌های ما الکی صاحب توپ شدند یا خود پیروهن شدند. به نظرم علیبک سفاروف صاحب پیروهن بودند. ما در پنجکند با اون کس پیروهن دادیم و حالا باشد باز پیروهن نصیب اون کس میشود و نهایت میگذاریم به هفته آخرینی که حالا ما در دست داریم. این پیش از همه وخوری بین دستوی کوکتوش استقلال که با نتیجه 1-2 با پیروزی استقلال انجام یافت و کوکتوش بعد این باختش راه لیگ یکم رو پیش خود کرد، یعنی از لیگ اولی نزول کرد به لیگ یکم. کلوی مرکزی ورزش ارتش خوجند 1-0 این غلبه امکان داد که کلوی مرکزی ورزش ارتش در جدول مسابقات امساله موسم سال 2021 فوتبال تاجیکستان زینه سوم رو گیرد و سال آینده در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک کند. یعنی مبارزات با استرافشان تا دم آخر بین این دسته ها ادامه یافت و یگانه امکانیتی که استرافشان داشت غلبه کردن در میدانش بود، اما چقدر شما می‌دید اون بازی با حساب مساوی به پایان رسیده بود. خب وخوری دیگر اسخط رفشان با نتیجه 1-0 با پیروزی اسخط. دوشنبه استرافشان 0-2 بود. استرافشان هم خیلی در آخر فشار رو زیاد کرد که جای سوم رو گیرد، اما این طرف نشد. فایسکند خطلون این بازی هم نتیجهش برای فایسکند بسیار هم عالی اومد و در نتیجه فایسکند از اون مقطعی که مثلا خطرناک بود باز بالاتر برآمد و در مجموع با زینه هفتم جدول مسابقات راه خط گرفت، راه پیدا کرد. خوب روشن هشتم شد، نهم کوکتوش و دهم دوشنبه که اینها از مسابقه هم دسته کوکتوش و هم دسته فایسکند سال در لیگ یکم بازی میکنند. و نهایت بازی آخرین تراکتور الومینیوم توانست که تراکتور رو در سفر با حساب 2-0 این در لیگ برتری ایران است پیروزی به دست آورد. در این نشان داد که غلبه میکند. بختیار اسویف نتیجه بازی دوشنبه استرافشان رو 0-2 پیشگویی کردند که درست است و فایسکند خطلو رو 2-1، یعنی دو بازی که بسیار مهم بود از جانب بختیار اسویف درست پیشگویی کرده شد. اولو این نوشته شد که بختیار است. ما بختیار رو داخل این ظرف که اونجا خوراکشی ما صورت میگیرد روان میکنیم، البته نامشان رو با اون کاغذهایی که پیچیده میشوند. دیگر نفر سوربون رحیموف است. دوشنبه استرافشان 0-2 تراکتور الومینیوم 0-2، یعنی ببینید لیگ برتری ایران رو هم اینجا سوربون رحیموف خوب میدونن. سوربون هم وارد آزمون ما میشوند با مرحله قرعه کشی رو گرفتند دو نفر، اما اینجا در این قرعه کشی ما یگانه قرعه کشی که 3 نفر با جواب دوتاگی رو یافتند. این باز حسین حکیموف، حسن حکیموف اونجا با پیروزی نائل شد و اینجا حالا حسین حکیموف است. یک مرتبه پیروهن بریده است حسین و حسین حکیموف است. خب حسین اینجا خطا شاید که از جانب وقتی ثبت نام کردن خطا باشد. برنف حسین بخوری بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش خوجند رو که 1-0 با مظفریت سپاهیان انجام یافت پیشگویی کردند و دوشنبه استرافشان 0-2. خب هر 3 نفر بازی بین دسته‌های دوشنبه و استرافشان رو درست پیشگویی کردند. از اون شودر می‌تید که خوب از استرافشان شاید اینها باشند که خوب استرافشان رو درک میکنن، بازیش رو پیشگویی میکنن و همین طریق ما 3 نفر رو وارد این جهاز میکنیم یا خود ظرف میکنیم، ظرفی که اونجا قرعه کشی میگذارد. حالا 1 نفر رو از اینجا با بیرون میکشیم. بختیار اسویف شما صاحب توپ غالب این آزمون هستید. دوشنبه استرافشان 0-2 فایسکند خطلون 2-1.
یعنی اینجا میگذاریم غالب رو. اکنون از بین این دو نفری که حالا هستند یک نفر باید صاحب پیراهن شود. این نفر خوشطالع کی است؟ این در دست ما است. این نوشتجات کی است؟ البته حسین حکیموف، شما صاحب پیراهن شدید و میتوانید به نزد ما بید و این توفهتون رو گیرید. خب اینجا ما الکی همه رو معین کردیم کی صاحب توب است، کی صاحب پیراهن است. پگاه در فیسبوک ما حتما می نویسیم، با شما در تماس بشویم و بعدا شما به نزد ما میآیید و توفه های خود رو میگیرید. الحال تا سال نو باز وقت هست، ما امکان داریم که 2 آزمون دیگر گذرانیم و در آغاز سال نو توفه ها بیشتر بشوند. اگر حالا 2 توفه ما پیشنهاد میکنیم، پس اون وقت ما 5 توفه رو بیاید از حالا پیشگویی بکنیم. در دور آخری پیش از سال نو به استقبال سال نو 2022 که سال بازی های هم فینالی جام جهان هست در قطر در آسیا میگذرد. هرچند دسته ایمون نیست، اما هستند دسته های آسیایی که ما با آنها مخلصی میکنیم. هستند دسته هایی که عموما مخلصان زیاد دارند، از اروپا هستند و از امریکای لاتینی هستند و از امریکای جنوبی هستند. و خلاص بازی های از همه زیبا در سال 2022 ما رو انتظار هستند. اینچنین دسته منتخب تاجیکستان در بازی های انتخابی جام آسیا 2023 که در چین میگذرند، اونجا هم در بازی های انتخابی شروع میکرد. ما با دسته تاجیکستان هم مخلصی میکنیم. همین بود دوستان گرامی، اون آزمونی که در 4 هفته اخیر ما جنبست نکرده بودیم، امروز جنبست کردیم و من بعد کوشش میکنیم که بعد هر هفته الکی غالبان معین باشند. خب با هر نوع شما هرچند ما دیر این آزمون رو گذرانیدیم، بسیاری ها با ما در تماس شدند. خیلی خوب است که شما میگید همین در همین هفته کی غالب اومد، برای که بعد که پرسجو میکنیم نامهای هر خیلی هم هستند. بعد میپرسیم که برای شما اینجا به ما نوشتید شما در روی خط اونهایی که باید قرعه کشی شوند نیستید. میگن نه، من همون نفری هستم که در اونجا 3 جواب درست دارم. یعنی این هم خوش است. به هر نوع ما آزمونمون رو ادامه میدیم. با ما هنوز سرپرست ما فرمول 55 هست و این تو سال آینده هم دوام میکند و ما و شما انتظار میشیم که جوابهای ما کی از جانب گروه ایجادی ما دیده میشود و به غالبان توفه میدهیم. برای همین شبتون خوش، همیشه خوشبخت باشید، صحتمند و پیروز باشید. خود رو احتیاط کنید. خیر.